पीडीसी न्यूज़ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਪਾਲੀ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਉਸ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। चर्चा इस ते भी होगी कि किस तरह के नाल पर्यावरण नूं नुकसान पहुंचाया गया तो उस दे खामियाजे अज सानू भुगतने की पै रहे ने। इस पहली खबर दे विच दरअसल च असीं गल करन जा रहे हां चोणां नूं लैके। जी हाँ, 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ सूबा बंगाल जिस ते सब दी नज़र टिकी हुई सी। खास तौर पर पंजाब के कुछ किसानों की नज़र टिकी हुई सी। हालांकि कई सूबे के किसान ने जिन्होंने दावा किया सी कि बीजेपी नूं हरा के वापस परतांगे। सो लगभग तस्वीर मिलती जुलती निकल के सामने आ चुकी है। अज किसान अपने आप नूं गौरवान्वित यानी कि खुशनुमा महसूस कर रहा है कि उसने बीजेपी नूं पराजित कर दिता है। दिखाउण जा रहे हैं इस रिपोर्ट दे विच कि पंजाब के एक इलाके दे विच लड्डू वंड के बीजेपी की हार की खुशी मनाई जा रही है ते नाल ही दिखाउण जा रहे हैं कि किस तरह के नाल एक इलाके दे विच करोना नियमां नूं लैके लोग डरे हुए हैं। खास तौर पे करोना के दौरान जो हुण लॉकडाउन लगन दी गल्लां या अफवाहां निकल के सामने आ रही ने उस नूं लैके लोग किते ना किते निराश, हताश, परेशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दिखाउण जा रहे इस रिपोर्ट दे विच कि लोग राशन का समान इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। वेखो इस रिपोर्ट नूं। बंगाल च ममता बनर्जी की जित तो बाद किसान हुण खुशी मना रहे हैं क्योंकि किसानों ने ऐलान किया सी कि हर सूबे च जाके भाजपा का विरोध किया जाएगा जिथे चोणां हो रही ने। हुण भाजपा की हार की खुशी का किसानों च वाला ही जोश है। एक कुछ तस्वीरां निकल के सामने आ चुकियां ने। तस्वीरां ने संगरूर के भगवानीगढ़ दियां जिथे लड्डू वंड के भाजपा की हार की खुशी मनाई जा रही है। किसान अपनी जित मना रहे हैं। हत्थां 'च फड़े हुए लड्डुआं दे डब्बे इस गल का सबूत है कि इन्हां नूं भाजपा की हार की वाली खुशी है। किसानों का कहना है कि यह जित किसान दे नाल पूरे देश की जित है और मोदी सरकार के अहंकार की हार है। बंगाल च भाजपा की हार किसानों की जित है। उन्हें यह भी कहा कि जेकर सरकार अजे भी होश ना आई तो पंजाब पश्चिमी बंगाल की तर्ज से पूरे देश च भाजपा का सफाया कर देंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੱਡੂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂਗੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਡੂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਚਪੇੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, 22 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। दरअसल ये उस दौरान दी खबरां ने जदों कोरोना की लहर का कहर पूरा विश्व देख रहा सी। हुण जो तस्वीरें तुहानूं विखाउण जा रहे हैं जिस दौरान कोरोना का खौफ भी पूरा विश्व देख रहा। ये चों हुण कुछ तस्वीरां निकल के सामने आ चुकियां ने जो श्री मुक्तसर साहब तो है। इत्थे भी कोरोना ने कितना कहर मचाया होया है, किस कदर लोकां 'च डर है, ये तस्वीरां साफ बयान कर रही ने। दरअसल गैर जरूरी दुकानां बंद करने की हिदायतां ते लोकां 'च चिंताजनक स्थिति बन गई है। लोग सामान इकट्ठा करने 'च लग चुके ने। देखो किस तरह दे नाल राशन ढोया जा रहा है। एक कार देखो जो पूर्ण तौर ते सामान दे नाल लदी हुई है। लोग किन्ने परेशान ने इस तो अंदाजा तुसीं खुद लगा सकते हो। उधर दुकानदारों का कहना है कि शराब, मीट जरूरी हैं पर कपड़े नहीं। हुण बिजली ते बुटीक वाले भी नाल करियाना रख रहे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਪੱਠਾ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਮੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ, ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਠੇਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ। ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੇਕਾ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ, ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਖੋਏ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਐਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਰੇਣੀ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। कोरोना के कहर के दौरान पंजाब सरकार के वालों समय-समय ते सख्त कदम चुके जा रहे हैं। इस दे चलते बीते कल सरकार वालों पूरे पंजाब अंदर 15 मई तक गैर जरूरी वस्तां दी दुकानां बंद रखण दे नाल कई सख्त हिदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने। पर दूजे पासे पंजाब सरकार दी नवीं हिदायतां नूं मनण दे लई फरीदकोट दे इह दुकानदार तैयार ही नहीं हन। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ GST ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਲਾਤੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਖਰੀ ਪਈ ਆ। ਦਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਮਰਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਟੇਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੇ ਦੂਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਜੂਮ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਜੂਮ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਇਹ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ, ਇੱਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਦੂਆ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜੋ ਵਾਕਈ ਚੌਂਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਵਾਕਈ ਬੇहद ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ।
ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਪੈਰੂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3624 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2070 ਝੀਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ੀ, ਗੰਡਕੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲੀ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 1509 ਝੀਲਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 45 ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਫਨ ਹੈਰਿਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਝੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਡਿਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਯਨ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੇ 'ਚ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸਮਝੀਏ।